तो रामकली की वार गुरु घर के रबाबी हजूरी रबाबी जो सतगुरु के हजूर रहिंदे रहे हैं, उन्होंने जो गुरु घर के विच वरतारा वरत रहा है, जो मर्यादा चल रही है, जो गुरसिखां दा गुरु के प्रति शरधा भावना ते विश्वास है, जिस नज़रिए नाल संगत सतगुरु के दर्शन करती है, उस नज़रिए नूं, उस विश्वास नूं, उन्हां समयां नूं एक एक शब्द दे विच मोतियां दी माला की तरह परो परो के बयान किया है। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, 6 पौड़ियां तक पिछली विचार हो चुकी है, जिस दे विच आप जी ने सरवण किया कि गुरु नानक देव महाराज जी ने सच का राज चलाया है, तो गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने इस राज भाग का मालक भाई लैणे नूं बनाया, अपनी जोत उन्हां दे विच रखी, तो उस ही रूप दे विच भाई लैणा ते गुरु नानक विच कोई फर्क ना रह गया। हुण भाई लैणा गुरु अंगद साहिब के रूप में गुरता गद्दी ते बैठे, उन्हां दे महल माता खीवी जी लंगर की सेवा निभाउंदे हन। गुरु अंगद देव महाराज शब्द का लंगर वरताउंदे हैं, माता खीवी जी प्रसादे पानी का, खीर का, मिठी खीर का लंगर वरता रहे हैं। इसे ही गुरता गद्दी, इसे ही तख्त उपर श्री गुरु अमरदास महाराज जी विराजमान होए, ते जेड़े के प्यो दादे जे वेहा पोता प्रवान, बिल्कुल उस ही तरह गुरु नानक गुरु अंगद साहिब की तरह प्रवानित होए मन्ने गए। तो इस तो अगे हुण अज इत्थों तक 6 पौड़ियां संपूर्ण हो गई सी। सो इस तो अगे हुण अज 7 ते 8 नंबर पौड़ी, जो कि इस वार दियां अखीर दियां पौड़ियां हन। 7 नंबर पौड़ी दे विच गरीब नवाज गुरु रामदास महाराज जी का जिक्र आवेगा, ते 8 नंबर पौड़ी दे विच श्री गुरु अर्जन देव महाराज की वडियाई कीती है। आओ अज दी विचार प्रारंभ करिए। विचार आरंभ करन तो पहला समूह संगत माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो, अपने अपने परिवार अते सर्वत जीव जंत दे भले दे लई प्यार दे नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिनै सवारिया, पूरी हुई करामात, आप सिरजनहारे तारिया। भाई सत्ता जी अते बलवंड जी की उच्चारण की हुई रामकली की वार दी इस 7 नंबर पौड़ी दे विच आप जी गुरु रामदास महाराज जी की सिफत कर रहे हैं, ते गुरु घर के कई सिद्धांत इस पौड़ी दे विच आप जी ने वर्णन किए। तो पहला वचन आप जी लिख रहे हैं, धन धन रामदास गुर। गुर शब्द है, इत्थे गुरु नहीं उच्चारना है। कई बारी जो आप पंक्तियां सुनते हैं, सुनते सुनते कई बारी आप याद करते हैं तो साडे तो यह भुलेखा लग जाता है। तो कई ऐसिया पंक्तियां हैं जिथे जाके आप गुर शब्द नूं गुरु उच्चारण कर देंगे हैं, जां गुरु नूं गुर। अर्थां दे विच ते कोई फर्क नहीं पैंदा है, पर इस तरह बेध्यानी दे नाल बाणी नूं उच्चारण अशुद्ध उच्चारण करके असीं फिर होर बेध्यानी साडी वधदी जांदी है, जिस दे करके होर भी कई थावें साडे तो गलती होण दे चांसिस बनते जाते हैं। तो इत्थे गुर है, धन धन रामदास गुर। इदां ही जो भट्ट जी ने शब्द उच्चारण किया, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखै विखाही। उत्थे भी अखीर ते जाके यही पंक्तियां ने, गुर रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत कि गुर रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई नहीं है, उत्थे गुरु शब्द नहीं, गुर। तो यह उच्चारण ते आपां ध्यान रखना। तो भाई सत्ता जी फरमान कर रहे हैं, हे गुरु रामदास महाराज जी, आप जी धन हो, आप जी धन हो, जिन सिरिया तिनै सवारिया। सिरिया का अर्थ हुंदा सिरजिया है, पैदा किया है, इस मात लोक विच प्रगट किया है। जिस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने आप जी नूं इस मात लोक विच भेजिया, प्रगट किया है, तिनै सवारिया। उस वाहिगुरु जी ने ही आप जी नूं सवारिया भी उन्हीं है, बख्शिशां भी उसने ही कीतियां हन, रहमतां भी उसने कीतियां ने। पूरी होई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। पूरी का अर्थ होंदा एन परफेक्ट, कमाल दी। होई हो गई है, बरत गई है। करामात, करामात का अर्थ है चमत्कार, करिश्मा।
ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਐਕੂਰੇਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਧਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਦੋਤਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਨਾਨੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਆਦਿਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਠਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਧੇਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨਾਲੋਂ ਯੋਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਠਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਨਿਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਐ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਝ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਨ ਪਰਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਤਿੜ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੜ ਗਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੜ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲੇ ਹੀ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਸੇ ਅਡੋਲ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਮਸਤੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨਮਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ,
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਕੀਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸਮਾਰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਾਨੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਇਹ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਰ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਥਾਹ ਜਿਹਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ। ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਵੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਹਾਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰ ਵਾਰਿਆ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਉ ਕਰ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਸੇ ਦੁੱਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਭ, ਲਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ, ਲੋਭ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ, ਮੋਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਧ ਤੈਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਔਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਲਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਕ ਔਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਔਗਣ ਜੁੜ ਜਾਣੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਗਣ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਬਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। हे ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰਿਆ। ਪੈਸ਼ਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਪੈਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਗ, ਉਹ ਸੁਰਾਂ, ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਨ ਦਾ, ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਫਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਵਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਚੱਕਿਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ, ਵਾਹ ਕਰ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਨੇ ਅਸਲ ਬਾਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ।
ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੋ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਕਾਣਾ। ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 7 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੁਆ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓਨ, ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੂਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਜੁਗੀ ਬਹੁਵਚਨ, ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ, ਜਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਯੁੱਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ, ਸਤਯੁੱਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਜੋਰ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਯੁੱਗ, ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ, ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੋ ਯੁੱਗ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ, ਭਾਵ ਜੁਗਲ ਦੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਿਸ਼, ਕੋਈ ਗਾਉਣੀ ਕੋਈ ਵਜਾਉਣੀ, ਯੁੱਗ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ, ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ, ਜਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਏ, ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਜਗ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਪੰਚਾਇਨ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਪੰਚ ਆਇਣ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਇਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਨਕਾਇਣ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਆਇਣ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ ਲਈ ਵਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਪੰਚਾਇਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਪੰਚਾਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪੰਚਾਇਣ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਅਰਥ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓਨ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਸਾਜਿਓਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ। ਪੰਚਾਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਆ। ਥੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਥੰਮਲਾ, ਪਿੱਲਰ, ਸਹਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਥੰਮ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਅਰਥ ਕੁਝ ਔਖੇ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ। ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ। ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਨ ਨਰੂਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫੱਟੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੱਟੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਫੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਲੇਟਾਂ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਟੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਚਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਪੱਟੀ, ਫੱਟੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਕਲਮ ਆਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਲਮ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਲਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਉਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਈ, ਦੁਨੀਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ,
जन्म होया जिंदगी किन्नी सुहावनी किन्नी चाओ ते आनंद विच बच्चे टप्पी जाते आ, खेडी जाते आ, रौला पाई जाते आ। हुण ओह एक जवानी आउंदी है, होर समा हुंदा, रंगत हुंदी है, बुढ़ेपा आ जांदा, कोई होर रंगत हो जाती है। अखीर चढ़ाई कर जाता जीव, पवन है मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवनहारे की कवन टेक, कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ये तो चलत पे, ये तो एक चलत कौतक वरत्या रब दा। नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चलित आप ही करे। वो अपनी सृष्टि नूं इदां ही करदा, पुराना मिटी जाता है, पंज तत्तां चों लीन हो गया, ਉਹਦੇ चों नवां बनी जा रहा है, पहला मिटी जा रहा, नवां बनी जा रहा। इदां अपने आप नूं नित नवां रखदा, तां बाणी कहदी है साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दाता। वो मेरा मालिक नित नवां होके प्रगट होके चल रहा है। तां आप जी फरमा रहे हैं जन्म ते बरतन वाला भी आप ही है, अपने आप च आप ही अखीर लीन हो जाता, आप ही फिर नवे पौधे की तरह प्रगट हो जाता है। फट्टे भी आप है, कलम भी आप है, लिखण वाला भी आप है। भाव यह कि सारे तत्तां चों आप ही रचिया होया ने। एक होर एग्जाम्पल लै लई है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की मैं एक किताब पढ़ रहा सी, बुद्ध धर्म ते उन्होंने वो फिलासफी की व्याख्या की हुई है। तो वो एक जिक्र आया, हालांकि बुद्ध परमात्मा नूं नहीं मनदा पर जन्म मरण नूं मनदा है। तो मैं हैरान सी भी जे रब नूं नहीं मनदे तो जन्म मरण नूं किस रूप च मनदे। ਉਹਦੀ उन्होंने बहुत सटीक व्याख्या की है। वो कहते हैं भी इस तरीके नाल तुसीं देखो, समुंदर के कंढे उपर, नदी के कंढे के उपर रेत पई है बहुत सारी। उस रेत के उपर बच्चे आके खेडते हैं, उत्थे बच्चों ने आके रेत नूं लैके गोल गोल पिन्ने जे बना के उन्होंने मनुख का शरीर बना दिता, जां उत्थे रेते दे मिट्टी के घर बना दिते। हुण दोबारा पानी की जो लहर आई ना, वो जिहड़े घर बनाए सी जां जो भी कुछ बनाया सी, वो लहर ने उन्होंने समेट दिता, उन्होंने खत्म कर दिता। तो बच्चे फिर दोबारा फिर बनाउण लग पे, इन्ने नूं लहर आई, फिर उन्होंने समेट दिता, वो फिर बनाउण लग पे। हुण जिहड़ा ये प्रोसैस है की है, वो जो भी कुछ बना रहे हैं मटीरियल उत्थों ही चक के बना रहे हैं। लहर आउंदी है, मटीरियल उत्थे ही लीन हो जाता है। दोबारा फिर वो जो चक के बनाते हैं, उस वेले तक थोड़ा जिहा इहदा हिस्सा होएगा, थोड़ा जिहा दूजे का आउणा, थोड़ा जिहा तीजे का, थोड़ा चौथे का, पर मिक्स हो जाता ना उदों तक। जदों बना देंदे ने एक नवीं चीज़ बन जाती है। तो इदां जगत की रचना है, संसार की रचना है। तो इस तरीके नाल बुद्ध ने मल्लिया भी जन्म मरना ये हुंदा भी बंदे दी इदां यही तत्त ने जिहड़े मुड़ मुड़ के जन्म लैंदे आ। तो गुरमुख प्यारिओ, ये है कुल मिला के सारी विचार का निचोड़ यह है भी सब कुछ परमात्मा विच ही वरत रहा, परमात्मा ही वरत रहा, उहदे तो ही सब कुछ प्रगट हो रहा, उहदे च सारा कुछ लीन हो रहा, अपने आप नूं नवे रूप दे विच प्रगट करता जाता है। इसे ही तरह सब उम्मत आवन जावे, दुनिया जमन मरण च पई हुई है। हुण परमात्मा रूप भी वो आप है, गुरु रूप भी वो आप है, राह दिखाउण वाला। ते जिहड़े सेवक सिख उहदे तो राह लै रहे ने, गाइडेंस लै रहे ने, उस रूप च भी वो आप वरत रहा है। तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम हुआ स्थूली, तू जल निध तू फेण बुध बुधा, तुझ बिना वरना भाली है जियो। सारे रूपों में ही वो आप वरत रहा है। यही परमात्मा जदों गुरु साहब के रूप के प्रगटिया, उदों प्रतख होया, जाहो जलाल नाल उह चीज़ के दर्शन होए हैं, तो लोगों ने महाराज के अगे सीस झुकाया है। तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवै चंदुआ, उगवन हो तै आथवन हो, चहों चक्की कीयन लुआ। हुण गुरु अर्जन देव महाराज की वडियाई कर रहे हैं। चारे गुरु साहिबान दे विच परमात्मा आप ही प्रगट होया। अपने अपने समय गुरु साहब ने रोशनी दी, संसार नूं सच्चाई तो सच तो अवगत कराया। भाई इस तरह जगत की रचना है, इस तरह रचनहार का स्वरूप है। हुण इसे ही तख्त के उपर तख्त बैठा अर्जन गुरु, गुरु अर्जन देव महाराज जी हुण इस तख्त के उपर बैठ गए हैं, विराजमान हो गए। अर्जुन शब्द है भट्टां दे सवैयां विच बहुत वारी अर्जुन जज्जे नूं औंकड़ भी लग्या होया आउंदा है। उत्थे जदों अर्जुन लिखिया होएगा, औंकड़ लग्या होए, तो आपां पाठ करांगे अर्जुन
ਤੇ ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਜਨ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ। ਖਿਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮਕਣਾ, ਚੰਦੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚੰਦੋਏ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਭਾਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਡਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦੋਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਗਵਨ ਹੋ ਤੈ ਆਥਵਨ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦੋਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਉਗਵਨ ਹੋ ਤੈ ਆਥਵਨ ਹੋ। ਤੈ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਗਵਨ ਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਥਵਨ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਆਥਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਥਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਥਣ। ਆਥਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਵ ਛੁਪਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਗਵਨ ਤੈ ਆਥਵਨ। ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਛਪਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਕੀ ਅਨਲੋਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋ, ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾ ਪਿਆ ਮੁਆ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ? ਭਾਈ ਉਹ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ।
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੋਆ। ਮੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਨੀ ਪਈ। ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੌਗਣਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮੌਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਮਰੇ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਰੇ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਐਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹ ਦੂਣੀਆਂ ਤੇ ਚੌਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਥਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਛਮਾਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੋ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 2-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, 2-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗੀ। ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਥਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਢੋਆ। ਢੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ। ਸੁਗਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਰਥ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਗਾਤ, ਉਹੀ ਢੋਆ, ਉਹੀ ਆਸਰਾ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਰਥ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 8, 2 ਡੰਡੀਆਂ, 1 ਫੇਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ। ਭਾਵ 8 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। 2 ਡੰਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੋ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 66 ਤੋਂ 966 ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 66 ਇੱਧਰਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 67, 68 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਈ ਬਰੀਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾ ਪਿਆ ਮੁਆ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰੋਸਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।